السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا۔ اس جلسے میں ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان اکٹھے ہوئے تھے۔ اس جلسے کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ جلسے میں الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے بہت زیادہ تگ و دو اور کوشش کی، اور اللہ کی مہربانی سے اور پھر مسلمانوں کی انتھک محنت، کوششوں اور قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 سال کے عرصہ کے بعد ہی یہ ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ فَآوَاكُمْ، پس اس اللہ نے تمہیں جگہ دی، ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری مدد کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ اللہ نے پاکستان کی صورت میں بھی ہم بہت کمزور تھے، تو اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اس ملک پاکستان میں الحمدللہ ہر طرح کی نعمتوں اور رزق سے بھی نوازا ہے۔ لیکن جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا، اس مقصد سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ پاکستان بنایا تھا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر کہ مسلمان اور ہندو، ان کے علیحدہ علیحدہ نظریات ہیں۔ ان کا مسلمانوں کا عبادت کرنے کا طریقہ اور عقائد اور ہیں، جبکہ ہندوؤں کے عبادت کرنے کے طریقے اور عقائد علیحدہ ہیں۔ اور مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی اور طرح کی ہے، جبکہ ہندوؤں کی معاشرتی زندگی اور طرح کی ہے۔ تو اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہی پاکستان بنایا گیا تھا، اور یہی نعرہ بلند ہوا تھا اس وقت بھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ملک یہ لا الہ الا اللہ کی جاگیر ہے، لیکن اس ملک میں آج ہم لا الہ الا اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہم جس نظریے کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد نے اتنی بڑی قربانیاں دیں، اپنا گھر بار چھوڑا، کتنے اپنے جوان بیٹوں کو قربان کیا، اور کتنی مائیں بہنیں لٹی، کچھ نے اپنی عزت و عصمت بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگا دیں،
कैसी कैसी कुर्बानियाँ देने के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया। मकसद क्या था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में आज हमारे माशरे में ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वो निज़ाम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली मोहब्बत बहुत कम नज़र आती है। आज हम आज़ाद हैं, हमें कोई मजबूर नहीं करता कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल ना करें, अपने माशरती ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक ना गुजारें। लेकिन पता नहीं क्यों हम फिर भी इस आज़ाद मुल्क में रहते हुए अल्लाह के दीन पे अमल क्यों नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम हमें पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। हमें अपने कुरान से देख लें कितने दूर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कितने दूर हैं, और 5 वक्त अल्लाह के घर से अज़ान की आवाज़ आती है तो हम अल्लाह के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। तो जबकि हमारी मुआशरती ज़िंदगी देख लें, हमारे रस्म व रवाज देख लें, हमारी शादियाँ देख लें, आज भी हमारे घरों में देख लें कि वही इंडिया के ड्रामे और फिल्में देखी जा रही हैं। और हमारी शादियां देख लें, एक हिंदू की शादी और एक मुसलमान की शादी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। क्या हमारे आबाओ अजदाद ने इसलिए ये इतनी कुर्बानियाँ दी थी? अगर यही कुछ करना था तो फिर तो वो हिंदुस्तान में तो ये सब रसूमात, इन पे तो कोई पाबंदी नहीं थी। वहाँ से आने का मकसद, इतनी कुर्बानियाँ देने का मकसद तो ये था कि हम यहाँ पे आज़ादी के साथ इस्लाम पर अमल करें। लेकिन आज हमने आज़ाद रहते हुए ज़हनी तौर पर हम ग़ुलाम हैं। तो ये पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक अगर हमने ये ज़िंदगी ना गुजारी तो ये अल्लाह की नाशुक्री भी है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाई है कि बड़ी पुरअमन बस्ती थी, उनका रिज़्क़ वाफर उन्हें मिलता था, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। आज हम भी शायद इसीलिए हमारे मुल्क में भी ये महंगाई और बदअमनी शायद इसीलिए है कि हमने अल्लाह की नाशुक्री की है और ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम को नाफिज़ नहीं किया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस मकसद के लिए हमने, हमारे आबाओ अजदाद ने इतनी कुर्बानियाँ दी और अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया, उस मकसद के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।